सूरत में असामाजिक तत्वों आतंक फरी एकवार सामे आव्यो छे, जेमां बीआरटीएस बस ने आ वखते निशान बनावी देवामां आवी छे। बीआरटीएस बस में आग चांपवामां आवी छे। बीआरटीएस बस में तोड़फोड़ पण करवामां आवी हती। सूरत बीआरटीएस स्टेन्ड में तोड़फोड़ कराई छे। वनमाળી बीआरटीएस स्टेन्ड में असामाजिक तत्वोए बस में तोड़फोड़ कर्या बाद आग चांपी छे। अजाण्या शख्सोए आ कृत्य आचर्युं छे, ज्यारे के सूरतना पूर्णा सीमाड़ा रोड विस्तारनी आ घटना छे। आ घटना घटता ज सूरत पोलीस अत्यारे तो दौड़ती थई गई छे। असामाजिक तत्वोनो आतंक એટલી હદે વધી ગયો છે કે તેઓને પોલીસનો કોઈ પણ પ્રકારનો ડર હવે જાણે કે રહ્યો નથી। કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ દિન પ્રતિદિન કથળી રહી હોય તેવા જ બનાવો જ્યારે બની રહ્યા છે, ત્યારે સુરતથી આ બનાવ સામે આવ્યો છે। સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક જે પ્રકારે વધી રહ્યો છે, આપ જોઈ શકો છો। एक बीआरटीएस बस, ए बस में पहला तो आ अजाण्या शख्सो असामाजिक तत्वोए तोड़फोड़ करी अने त्यारबाद आ बस में आग चांपी दीधी छे। सूरत में श्यामध्याम मंदिर पास टायर सळगावવાની पण घटना बनी हती। बपोरे ज आज सूरत में पोलीस पर पत्थरमारो पण करवामां आव्यो हतो। जो कि आ जे घटना छे ते घटनामां सूरत पोलीस आज दौड़ती थई गई होय तेवा समाचार छे। सूरत में बीआरटीएस बस ने आग चांपी देवामां आवी छे। सूरतथी आ महत्वना समाचार सामे आव्या छे। पोलीस काफलो अत्यारे घटना स्थळ पर पहोंची चूक्यो छे। बीआरटीएस बस में पहला तो तोड़फोड़ करवामां आवी हती, त्यारबाद बस ने आग चांपी देवाई। सूरतथी अमारा संवाददाता जोड़ाई गया छे तेजस मोदी, तेओ साथे वात करीए। तेजस, सूरत में आज आखो दिवस पोलीस माटे एवो रह्यो जाणे के एक विस्तारने ठाड़े पाडवा जाय त्यां बीजा विस्तारमां आ ज प्रकारनी घटना सामे आवी हती। अत्यारे थोड़ीवार पहला ज आपणी वातचीत थई त्यारे टायर सळगावाना बनावो सामे आव्या। अत्यारे बीआरटीएस बस में तोड़फोड़ बाद तेने आग चांपवामां आवी। आ आखी घटनाने पहला तो जोईए के कारणो तेनी पाछळना शुं सामे आवी रह्या छे। संजीवनी आज घटना बनी है ते पाटीदार विस्तार में बनी है, एटले घटना शुं होय ते एनो अंदाज लगाड़ी शकाय छे। पहला तो आपणे दृश्यो बतावीश। अत्यारे जे बीआरटीएस बस है ते आगने हवाले करी देवामां आवी छे। संपूर्ण बस आग में बळीने खाक थई गई है। सद्भाग्य जे घटना है तेमां एटला माटे छे सद्भाग्य कारण के जे बस हती ते खाली हती अने बसनी अंदर कोईपण व्यक्ति नहोतुं। मात्र बसनी अंदर ड्राइवर अने जे एनो कंडक्टर हता ते बे ज लोको हता। खास करीने आ बपोरे जे प्रकारनो माहोल सूरत में सर्जायो हतो, हार्दिक पटेल होय, अल्पेश कथीरिया होय के अन्य लोकोनी जे प्रकारे अटकायत करवामां हती, त्यारबादथी ज आ जे पाटीदार विस्तार जे वराछा छे, कापोद्रा छे, पूर्णा सीमाड़ा आ तमाम विस्तारोनी अंदर बारेला आगनी जेवी स्थिति हती अने पोलीसे क्यांक ने क्यांक स्थिति थाळे पाडવાનો प्रयास कर्यो हतो। मोडी सांजे हार्दिक सहित तमाम लोकोने तो छोड़ी देवामां આવ્યા હતા, પરંતુ અલ્પેશ કથિરિયાની ક્યાંક ને ક્યાંક જે રાજગૃહનો ગુનો હતો તેમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદથી જ સોશિયલ મીડિયા પર મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા। ખાસ કરીને પૂર્ણા છે, યોગી ચોક વિસ્તાર છે, ત્યાં આગળ મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો ભેગા થયા હતા અને આ જે બસ આપણે અત્યારે આગને હવાલે કરવામાં આવી, જે દ્રશ્યો આપણને જોવા મળી રહ્યા છે તે સુરતના યોગી ચોક વિસ્તારના છે અને આ જે ઘટના છે એટલા માટે બની છે કે આ જે બસ છે તે ડેપોમાં હતી અને માહોલ શાંત થાય ત્યારબાદ તેને મોટા ડેપોમાં લઈ જવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ જેવી બસ બહાર નીકળી કે તરત જ કેટલાક લોકોએ તેને આગને હવાલે કરી દીધી હતી। સદભાગ્યે કોઈ પણ બસમાં હાજર નહોતું અને તેના જ કારણે કોઈ નુકસાન થયું નથી। પરંતુ આપણે બતાવવા માંગીશ કે આના જ પાછળના ભાગમાં જોઈ શકાય છે કે દૂર છે, પરંતુ ત્યાં પણ બે બસોની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી છે। આપ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો, પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો છે। પોલીસ અધિકારીઓ અહીં આગળ હાજર છે, ડીસીપી કક્ષાના અધિકારીઓ અહીં હાજર છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે માહોલ શાંત કરવાનો પ્રયાસ પોલીસ અત્યારે કરી રહી છે। લોકોની અવરજવર પણ અહીં દેખાઈ રહી છે। પોલીસ જરૂરથી પહોંચી છે અને મામલો સંભાળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। બસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે, આગજનીની ઘટના બની છે। આપણી અત્યારે ડીસીપી ઝોન 1 છે, એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ। સર, કયા પ્રકારની ઘટના બની છે અને શું થયું છે? અત્યારે અધિકારી વાત કરવા માટે તૈયાર નથી, પરંતુ જે પ્રકારે ઘટના બની છે, આગને હવાલે કરી દેવામાં આવી છે, બસોની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી છે, ટાયર સળગાવવામાં આવ્યા છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિનો માહોલ જે પાટીદાર વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે અને જે પ્રકારે તોડફોડ કરવામાં આવી છે, બસોની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી છે, એક બસને આગ પર લગાડવામાં આવી છે, ટાયર સળગાવવામાં આવ્યા છે, બીઆરટીએસના જે બસ સ્ટોપ છે ત્યાં પણ
તોડફોડ કરવામાં આવી છે, માહોલ ક્યાંક ને ક્યાંક બગાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોય તેવું અત્યારે કહી શકાય છે। ફરીથી હું આપણે કેમેરામેન દેવાંગ રાણાને કહીશ કે આપણે દ્રશ્યો બતાવે। આગને હવાલે બસને કરી દેવામાં આવી છે અને અત્યારે બસ સળગી રહી છે અને અંદરથી ધમાકાનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે। ગેસ સીએનજીથી ચાલતી આ બસો હોય છે અને તેમાં ગેસના બોટલો છે, તેથી સ્વાભાવિકપણે ધમાકા થતા હોય છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક માહોલ ધીરે ધીરે કહી શકાય છે કે બગડી રહ્યો છે। પોલીસ પ્રયાસ કરી રહી છે, પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે, પરંતુ જે પ્રકારે અત્યારે આખા વિસ્તારની અંદર, ચાહે એનો સુરતનો યોગી ચોક વિસ્તાર હોય, પૂનાનો વિસ્તાર હોય, વરાછા વિસ્તાર હોય, તમામ વિસ્તારોની અંદર પોલીસની ટુકડી મોકલી આપવામાં આવી છે। સિનિયર અધિકારીઓ પણ રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા છે, પરંતુ જે પ્રકારે તોડફોડ કરવામાં આવી રહી છે, આગજનકની ઘટના બની છે, ક્યાંક ને ક્યાંક સ્થિતિ વણસી રહી તેવું અત્યારે કહી શકાય છે। ઝી 24 કલાક તમામ લોકોને શાંતિ બનાવવા માટે, શાંતિ રાખવા માટે અપીલ કરી રહ્યું છે। બિલકુલ તેજસ, જે પ્રકારે અત્યારે આપ જણાવી રહ્યા છો કે પોલીસનો કાફલો ત્યાં અત્યારે ઉતરી જ ગયો છે, ઘટનાસ્થળ પર આવી જ પહોંચ્યો છે, અધિકારીઓ પણ આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને જ્યારે આ ટાયરો સળગાવવામાં આવ્યા કે પછી આ બસમાં એક કરતાં વધારે બસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી, આ બીઆરટીએસ બસને આગ ચાપવામાં આવી, આ ઘટનાના કોઈ પ્રત્યક્ષદર્શીઓ છે ખરા જેઓ સાથે પોલીસે સંપર્ક કર્યો હોય, વાતચીત કરી હોય, અને તે વાતચીત બાદ કે તે પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનો બાદ કદાચ પોલીસે અટકાયતી પગલાં આગળ ધરવામાં મદદરૂપ થાય એવા કોઈ? જે બસને આગ લગાવવામાં આવી છે તેના જે સુપરવાઇઝર છે તેની સાથે થોડા સમય પહેલા જ ઝી 24 કલાક દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી હતી। આ તેમની બસ છે જે અત્યારે આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છે, કેમેરામેન આપણે ફરીથી દ્રશ્યો બતાવશે। આ જે બસ છે તે બસ બપોરના સમયે જે સમયે પાટીદાર આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું, પાટીદારો વિરોધ કરી હતા, તે સમયે આ બસને નજીકના ડેપોમાં, જે નાનો ડેપો છે ત્યાં આગળ મૂકવામાં આવી હતી, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રકારે ભૂતકાળમાં પણ આ જ રીતે બસોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતી હોય છે, એટલે બસને નાના ડેપો મૂકવામાં આવી હતી। અત્યારે માહોલ શાંત થયો હોવાનું જાણીને જે બસના જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેમને આ બસ જે મોટો ડેપો છે કોસાડ વિસ્તારમાં આવ્યો છે ત્યાં આગળ શિફ્ટ કરવા માટે આ બસ બહાર કાઢી હતી, પરંતુ જેવી બસ બહાર કાઢી કે તરત જ કેટલાક લોકોએ આ બસને આગને હવાલે કરી હતી। શરૂઆતમાં તેના પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આગને હવાલે કરવામાં આવી હતી। આ જ રીતે મારી પાછળના ભાગમાં જે બસ છે ત્યાં આગળ તોડફોડ કરવામાં આવી છે, કાચ ફોડી નાખવામાં આવ્યા છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્થિતિ વણસવાનો અથવા તો માહોલ બગાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોય તેવું કહી શકાય છે। અને જે પ્રકારે ભૂતકાળમાં પણ જ્યારે પણ આવી રીતે આંદોલન થયા છે ત્યારે આ વિસ્તારોની અંદર બસોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, બીઆરટીએસ બસ હોય અથવા તો જે એસટી નિગમની બસ હોય તેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, જે બીઆરટીએસના જે સ્ટોપ છે, ડેપો છે તેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પબ્લિક પ્રોપર્ટીને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હોય છે। ખાસ જો વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રકારનો માહોલ દિવસભર રહ્યો હતો તેના જ કારણે જે એસટી નિગમ છે, વાહન વ્યવહાર નિગમ છે, તેમને પોતાની બસો ડાયવર્ટ કરી હતી। જે બસો કામરેજથી સુરત સિટીમાં આવતી હતી તેમને કડોદરા તરફ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી અને ત્યાંથી સુરત સિટીમાં લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમ છતાંય જે લોકો હતા, જે અસામાજિક તત્વો હતા, જે આ માહોલ, શાંત માહોલને બગાડવા માંગતા હતા, તેમને અહીં આ બસને ટાર્ગેટ કરી હતી। અત્યારે બસ સંપૂર્ણ આગમાં મળીને ખાખ થઈ ગઈ છે અને અંદરથી જે પ્રકારના ધમાકાના અવાજ પણ અત્યારે બસની અંદરથી આવી રહ્યા છે। જી સંજીવની। તેજસ, આ વિસ્તાર સિવાય બીજા અન્ય એવા કયા વિસ્તારો છે જ્યાં સ્થિતિ વધુ ન વણસે અથવા તો પછી આવા પ્રકારની ઘટના આકાર ન પામે તેટલા માટે પોલીસ ઉતારી દેવાય છે? બીજા એવા કોઈ વિસ્તાર ખરા કે જે સંવેદનશીલ છે, જ્યાં આવી કોઈ ઘટના બની શકવાના એંધાણ ખરા? આ જે આખો વિસ્તાર છે તે પાટીદાર વિસ્તાર છે, ચાહે પૂના કુંભારિયાનો વિસ્તાર હોય, પૂનાનો વિસ્તાર હોય, વરાછા, કાપોદ્રા, હીરાબાગ સર્કલ, આ તમામ વિસ્તારો ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂતકાળમાં સંવેદનશીલ રહેલા છે અને જ્યારે પણ આંદોલનની વાત આવે અને જ્યારે પણ જે નેતાઓની અટકાયત થાય અથવા તેમની ધરપકડ થાય તેના વિરોધમાં ભૂતકાળમાં આ રીતની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે। આ તમામ વિસ્તારો સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આવતા હોય છે અને સવારથી જ પોલીસ પેટ્રોલિંગ કરી રહી હતી, પરંતુ જે પ્રકારે મોડી સાંજે જે રીતે અલ્પેશ કથિરિયાની અટકાયત કરવામાં આવી છે તેને કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય છે કે વસ્તુસ્થિતિ વણસી હોય તેવું અત્યારે અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે। ઝી 24 કલાક આ બાબતનો કોઈ દાવો તો નથી કરતું, પરંતુ જે પ્રકારે આ જે વિસ્તાર છે, જે પાટીદાર વિસ્તાર છે, ત્યાં આગળ તોડફોડ કરવામાં આવી છે, બીઆરટીએસ બસની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી હોય અથવા તો બીઆરટીએસ બસમાં કાચ ફોડવામાં આવ્યા હોય, બીઆરટીએસ જે ડેપો છે તેની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી, એક બસને સંપૂર્ણ આગને હવાલે કરી
દેવામાં આવી હોય. કહી શકાય છે કે આ આખી ઘટના છે તે પાટીદાર વિસ્તારોમાં બની છે અને જે પ્રકારે અલ્પેશ હોય હાર્દિકની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, સોશિયલ મીડિયામાં આ મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા કે જો તમામ લોકોને છોડવામાં નહીં આવે તો 25 ઓગસ્ટે જે ઘટના બની હતી તેના કરતાં પણ વધુ ઉગ્ર અને આક્રમક વિરોધ કરવામાં આવશે તેવો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ મેસેજ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સંદર્ભે પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ આ દિશામાં પણ તપાસ કરી છે. પોલીસ જે વિભાગનું જે સોશિયલ મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જે સાયબર ક્રાઇમની ટીમ છે, તે અત્યારે આ તમામ મેસેજીસને એકત્રિત કરી રહ્યું છે અને કોના દ્વારા આખા મેસેજીસ વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા તે દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરી છે. પરંતુ અત્યારે પોલીસની મહેનત વધી ગઈ છે. આ તમામ વિસ્તારોની અંદર ખાસ કરીને પાટીદાર વિસ્તાર છે ગણાય છે, કાપોદ્રા હોય, કતારગામ હોય, હીરાબાગ સર્કલ હોય, સરથાણા હોય, યોગી ચોકનો આખો વિસ્તાર છે, ત્યાં આગળ ભૂતકાળમાં પણ આ પ્રકારના ઘટનાઓ બની છે. એટલે આ તમામ વિસ્તારોની અંદર અત્યારે પોલીસ ખડકી દેવામાં આવી છે અને ક્યાંક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આવી ઘટનાઓ ન બને, પરંતુ જે લોકો તોડફોડ કરવા ટેવાયેલા છે અથવા તો કરનાર છે તે લોકો પોલીસની નજર ચૂકવીને આ જે ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે તે પણ કહી શકાય કે એક શાંત માહોલ હતો, ત્યાં શાંત માહોલને બગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ ઝી 24 કલાક તમામ લોકોને શાંતિની અપીલ કરી રહ્યું છે અને જે પ્રકારે પબ્લિક પ્રોપર્ટીને નુકસાન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક દેશને નુકસાન છે. જે ટેક્સના પૈસા લોકો ભરતા હોય છે, સામાન્ય લોકો ભરતા હોય છે, તેમાંથી જ આ પ્રોપર્ટી બનાવવામાં આવતી હોય છે અને તેને નુકસાન કરવાથી કોઈને ફાયદો થવાનો નથી, લોકોને સીધું નુકસાન થયું તે પણ સમજવાની જરૂર છે. જી તેજસ, સ્વાભાવિક વાત તો છે કે હજી પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે, એટલે ચોક્કસ વાત ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે આખરે આ આખી ઘટનાનો અંજામ કોને આપ્યો છે. ખરેખર આ કોઈ અસામાજિક તત્વો છે કે પછી ખરેખર આ જે આપણે આશંકા કુશંકાઓ અત્યારે સેવી રહ્યા છે તેના પર જ જો વાત કરીએ તો આ એક દાખલો બેસાડવામાં આવ્યો છે કે જો આગળ પણ જતા આગળના સમયમાં પણ આ જ પ્રકારની ધરપકડ કરવામાં આવશે અથવા તો પછી પાટીદારો કોઈ પણ ધરણા અથવા આંદોલન કરે છે તો તેને રોકવામાં આવશે, તો આવા પ્રકારની ઘટનાને તેઓ ફરી અંજામ આપશે. આશંકા જો પર આપણે શક્યતાઓ પર વાત કરીએ તો સંજીવની, ભૂતકાળ જે છે તે હકીકત છે. ભૂતકાળમાં આ જ ઘટનાઓ બની છે. જ્યારે પણ હાર્દિક પટેલ હોય કે અલ્પેશ કથિરિયા હોય કે કોઈ પણ પાટીદાર જે આંદોલન સાથે સંકળાયેલા છે તેમની સામે જ્યારે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે ત્યારે આ જ વિસ્તારોની અંદર પબ્લિક પ્રોપર્ટી, ચાહે BRTS બસ હોય, BRTS ડેપો હોય અથવા તો BRTS સ્ટોપ હોય અથવા તો જે ST નિગમની બસો છે તેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું છે, આગને હવાલે કરવામાં આવી છે. અને ભૂતકાળની જે ઘટના બની છે તે હકીકત છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આંદોલન સાથે સંકળાયેલા કે આંદોલનના માનનારા લોકો, જે પાટીદાર આંદોલનને માનનારા લોકો છે તેવા લોકોની ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે અને ભૂતકાળમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આજે જે ઘટના બની છે તેજસ રોકાઈશું. વરુણ પટેલ જોડાઈ ગયા છે ફોન લાઈન પર. વરુણ પટેલ સાથે વાત કરીએ. વરુણજી, જે પ્રકારની અત્યારે સુરતમાં ઘટના બની છે અત્યારે એ વાતમાં પુષ્ટિ નથી કે આ ઘટના કોના તરફથી બનવા પામી છે, પરંતુ હા એક આશંકા ચોક્કસ છે કે આજે હાર્દિકની જે ધરપકડ થઈ અથવા તો પછી અલ્પેશ કથિરિયાની જે ધરપકડ થઈ તે જ મામલે ફરી એકવાર સુરત સળગી રહ્યું છે. કેટલું તથ્ય માનો છો આપ આ વાતમાં? પાટીદાર સમાજના યુવાનોને અને દરેક મિત્રોને વિનંતી કરું કે કોઈ પણ કાયદાની ગુનામાં ક્યાંય ફસાય નહીં, એવા કોઈ ગુનાહિત કૃત્યમાં કોઈની ઉશ્કેરણીમાં આવીને કોઈ એવું કૃત્ય કરશો નહીં. અલ્પેશ કથિરિયા સાથે મને વ્યક્તિગત લાગણી છે, હું અલ્પેશની સાથે છું. એના કેસમાં જે બનતું હશે એ બધું સાથે મળી અને કરશું. પણ હું મારા તમામ મિત્રોને, સાથીઓને વિનંતી કરું છું કે કોઈ પણ ગુનામાં ફસાવ, નવી રીતે અને બધા હેરાન થાવ એવા કોઈ કામ ના કરશો. ને ગુજરાતની શાંતિ, સલામતી અને સુરક્ષા એ સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ. અને પછી જે પણ હશે તમ તારે હું વ્યક્તિગત તમારા લોકોની સાથે છું, આપણે સાથે મળી અને કોઈ પણ વસ્તુનો નિવેડો લાવી. વરુણજી, અત્યારે તો આ ખાલી શરૂઆત છે. જો આ ભવિષ્યમાં ફરીવાર ક્યારેક ધરપકડોનો દોર શરૂ થયો તો આ પ્રકારની ઘટના ફરીવાર તેઓ ઘટશે અથવા તો પછી ફરીવાર તેઓ આ પ્રકારની ઘટનાને અંજામ આપશે, આ એક દાખલો સેટ કરવા માંગે છે એવું કહી શકાય ને? આપની અપીલ શું છે આ તમામ લોકોને? જો મારી તો મારા તમામ મિત્રોને એક જ અપીલ છે કે ગુજરાતની શાંતિ, સુરતની શાંતિ, પાટીદાર સમાજની અને અન્ય સમાજની શાંતિ એ સૌથી મહત્વની છે. વાત આખી ઊંઘ વળગીને ફરીને વર્ગ વિગ્રહમાં ના ફેલાઈ જાય. કોઈ રાજકીય તાકાતો વર્ગ વિગ્રહનો સહારો લઈ અને પોતાના રાજકીય રોટલા ના શેકી જાય, એનું ધ્યાન રાખો. ને તમે પોતે કોઈ કાયદાની ચુંગાલમાં ફસાય
ત્યારે કહેવાતા કોઈ પણ રાજકીય આગેવાનો તમારા સપોર્ટમાં નથી આવવાના, એટલે એમની ઉશ્કેરણીમાં આવી અને કોઈ પણ આવા ગેરકાયદેસર ગેરકાનૂની કામ કોઈ પણ મિત્ર ના કરશો. હું એક નાના ભાઈ તરીકે હું બધાને વિનંતી કરું છું. બિલકુલ હું નથી ઈચ્છતો કે મારો કોઈ પણ ભાઈ નવા કોઈ કાયદાની વરુણભાઈ આપ લાઈન પર જ રહેશો. વરુણભાઈ આપ લાઈન પર જ રહેશો. નિખિલ સવાણી પાસ નેતા જોડાઈ ગયા છે, તેઓ સાથે વાત કરીએ. નિખિલજી, બપોરે જ જ્યારે આ પ્રકારની ઘટના જ્યારે બની હતી, ચોક્કસપણે પાસના નેતાઓનું, પાસના આગેવાનોનું કહેવું હતું કે જો આજે આ ધરપકડનો સિલસિલો યથાવત રહેશે, જો હાર્દિકને છોડવામાં નહીં આવે તો પછી 25મી ઓગસ્ટ 2015 જે થયું હતું તેના વાળી થશે. એટલે શું આ એનો જ દાખલો છે? જે કોઈ સુરતની અંદર બસ સળગાવવામાં આવી છે એ પાટીદાર સમાજ પ્રતિ જો કરવામાં આવી હોય યા તો કોઈ બીજા વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવી હોય તો એ તમામ યુવાનોને હું એક અપીલ કરવા માંગુ છું કે જે કોઈ કૃત્ય થયું છે એ કૃત્ય આવનારા સમયની અંદર ના કરે. જે કોઈ ગુજરાતની શાંતિ છે એ ડોળવાનો પ્રયાસ ના કરે અને ગુજરાત શાંતિપ્રિય રીતે જે કોઈ ધંધા રોજગાર ચાલે છે એ ચાલવા દે. કોઈ પણ જાતની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને એનું ખાસ તકેદારી રાખે. માટે વાતચીત કરવા માટે આપનો આભાર. તો એક તરફ શાંતિની અપીલ ઝી 24 કલાક કરી રહ્યું છે કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ જે ભૂતકાળમાં બની ગઈ છે તે ફરી એકવાર ન બનવી જોઈએ, કારણ કે આમાં લાભ કોઈનો નથી. જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવામાં જો આવશે તો નુકસાન એ આમ જનતાને જ છે. સુરતમાં અત્યારે જે ઘટના બનવા પામી છે, બીઆરટીએસ બસને આગ ચાંપવામાં આવી છે, તે જ મામલે અત્યારે તો આશંકા કુશંકાઓ સેવાઈ રહી છે. વરુણ પટેલ આપણી સાથે જ ફોન લાઈન પર જોડાયેલા છે. વરુણજી, એક તરફ પાટીદાર નેતા નિખિલ સવાણીનું તો એવું કહેવું છે કે અપીલ છે કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ ન બનવી જોઈએ, એટલે તેઓ તો પાટીદારોએ આ ઘટના ઘટી છે તે વાતને પુષ્ટિ નથી આપતા. પરંતુ જાહેર મિલકતોને જ્યારે નુકસાન થતું હોય છે એ સ્વાભાવિકપણે એ નુકસાન એ આમ જનતાને જ થતું નુકસાન છે. તે માટેની ગંભીરતા કેટલી તમામ લોકોએ જોવી જોઈએ? હું એ બાબતની પુષ્ટિ નથી આપતો કે એવું નથી કહેતો કે આ પાટીદાર સમાજના યુવાનોએ, આંદોલનના યુવાનોએ કર્યું છે, પણ હું ખાલી આંદોલનના યુવાનોને ખાલી વિનંતી કરું છું કે આવી કોઈ પણ ઘટનામાં ક્યાંય પણ ભૂલથી પણ કોઈના ઉશ્કેરવાથી કોઈ સામેલ ના થાય ને આ જે પણ કાયદાનું કામ કરશે જેને પણ કાર્યવાહી કરી હોય અને પાટીદાર સમાજના યુવાનો આવું ના કરે. બિલકુલ વરુણજી, આપની સાથે વાતચીત કરવા માટે, અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે આપનો આભાર. તો વરુણ પટેલ હતા, ભાજપના નેતા. તેઓએ કહ્યું કે આ પ્રકારની જે ઘટના છે તે ન બનવી જોઈએ અને તેઓએ પણ કહ્યું કે અલ્પેશ કથિરિયાની ધરપકડ બાદ જે આખો આ મામલો તૂલ પકડી રહ્યો છે તે તમામ લોકોને અત્યારે શાંતિની અપીલ કરી છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લલિત વસોયા ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે, તેઓ સાથે વાતચીત કરીએ છીએ. લલિતજી, હાલ તો કોઈ એ વાતની પુષ્ટિ નથી કે આ સુરતમાં જે અત્યારે આગ બીઆરટીએસ બસમાં અથવા તો પછી જે ધમાલ મચી છે તે ધમાલ કોને કરી છે, પરંતુ એક આશંકા ચોક્કસ છે કે આજે જે ધરપકડ પાટીદાર નેતાઓની થઈ છે તે ધરપકડનો જ આ એક પડઘો કહી શકાય સુરતમાં જે આ બની રહ્યું છે તે. આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? પહેલા તો પહેલી વાત તો એ છે કે હું કોઈ વસ્તુ છુપાવવા નથી માંગતો. જે કઈ સુરતની અંદર બન્યું છે આવતા દિવસોની અંદર સમગ્ર ગુજરાતની અંદર બને એવા સંજોગો ઉભા થયા છે. આજે જે કઈ આખા દિવસનો ઘટનાક્રમ હતો એ ઘટનાક્રમ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતની અંદર અશાંતિ ઉભી થાય એના માટેના પ્રયત્નો કરી રહી છે. પાટીદાર સમાજની અંદર, પાટીદાર સમાજના યુવાનોની અંદર હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ કથિરિયાની જે રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી એનાથી સ્વાભાવિક રીતે પાટીદાર યુવાનોની અંદર રોષની લાગણી છે અને એની એક્શનનો પ્રતિ રિએક્શન આજે સુરતની અંદર દેખાણું છે ને આવતા દિવસોની અંદર સરકારને હજી પણ અમારી બધાની વિનંતી છે કે શાંતિપૂર્ણ રીતે હાર્દિક પટેલને આમરણાંત ઉપવાસ કરવા માટેની મંજૂરી આપવામાં આવે. સંપૂર્ણપણે લોકશાહી પ્રક્રિયા મુજબ ઉપવાસ આંદોલન થશે એવી હાર્દિકે લેખિતમાં પણ ખાતરી આપી છે. લલિતજી, વિરોધ કરવો એક અલગ વસ્તુ છે, વિરોધ કરવો સૌ કોઈનો હક છે, પરંતુ શું વિરોધમાં જાહેર સંપત્તિને નુકસાન કરવું, આ પ્રકારનો કાયદો હાથમાં લેવો એ યોગ્ય છે ખરો? જાહેર સંપત્તિને નુકસાન કરવાની વાત જ નથી.
પરંતુ જે રીતે ગુજરાત સરકાર અત્યારે હાર્દિક પટેલ કે બાકીના લોકોને જે પ્રતિક ઉપવાસ કે આમરનાથ ઉપવાસ કરતા ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરતા પણ જો રોકવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય તો બીજો શું રસ્તો હોઈ શકે? એટલે આપનું એવું કહેવું છે કે આ જે રસ્તો અપનાવ્યો છે તે રસ્તો યોગ્ય છે, હિંસા ભડકવી જોઈએ? મેં આપને કીધું કે સરકાર જે રીતે એક્શન લઈ રહી છે એ એક્શનની સામે રિએક્શન પાટીદાર સમાજના યુવાનો આપી રહ્યા છે. એટલે કોંગ્રેસ અને તેમાં સપોર્ટ કરશે, જેવા સાથે પાટીદારોને તેવા કોંગ્રેસ થવું. સપોર્ટ કરશે આ મુદ્દામાં? આ પ્રકારની હિંસા ભડકાવવામાં, આ પ્રકારની જાહેર નહીં, મિલકતોને નહીં, નુકસાન નહીં. પહોંચાડવામાં કોંગ્રેસને કોંગ્રેસ સપોર્ટ કરશે? પેલી વસ્તુ તો સંજીવની, હું તમને એક કહું કે આ હું જે કઈ વાત કરું છું એ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય તરીકે નહીં, પરંતુ હું એક પાટીદાર આગેવાન તરીકે વાત કરી રહ્યો છું અને મારા સમાજની જે વાત છે એ વાત હું રજૂ કરું છું. લલિતભાઈ, આપ પાટીદાર આગેવાન તરીકે વાત કરી રહ્યા છો તો મારો તમને એક પાટીદાર આગેવાન તરીકેનો જ સવાલ છે. ચલો માની લીધું કે સરકાર તમારી વાતનો કદાચ એ નિવેડો નથી લાવી શકતા, તો શું વાટાઘાટોથી એનો નિવેડો ન આવી શકે અથવા તો પછી બેઠકથી નિવેડો ન આવી શકે? 100% એના માટે આ જ પ્રકારનો યોગ્ય માર્ગ અપનાવવો જોઈએ એવું છે? સંજીવની 100% વાટાઘાટોથી આ વસ્તુનો નિકાલ આવી શકે. અત્યારે અનામતની વાત એક બાજુ રાખીએ, પરંતુ જે પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન હાર્દિક પટેલ કરવા જઈ રહ્યો હતો કે અનામત ઉપવાસ આંદોલનની જે મંજૂરી માંગવાની વાત હતી, એ મંજૂરી ગાંધીજીએ પણ અમરનાથ ઉપવાસ કર્યા હતા, પ્રતિક ઉપવાસો કર્યા હતા. ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની વાત હોય અને એમાં જો મંજૂરી ન મળતી હોય, આ લોકશાહી પ્રક્રિયામાં લોકોએ આ રીતે રિએક્શન આપવા પડે. તો લલિતભાઈ, છેલ્લો સવાલ કે એક કોંગ્રેસના નેતા માની લો અથવા તો પછી પાટીદાર આગેવાન માની લો, શું અપીલ છે આપની આ લોકોને જે લોકો આ પ્રકારના કૃત્યને અંજામ આપી રહ્યા છે? નહીં, શાંતિ જાળવવા માટેની મારી અપીલ છે. કોઈ તોફાન કે ગુજરાતની અંદર અશાંતિ ઊભી ન થાય એના માટેના અમારા પ્રયત્નો છે અને એટલા માટે જ હાર્દિક પટેલે જે અમરનાથ ઉપવાસ આંદોલન ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક અશાંતિ 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતની અંદર અશાંતિ ઊભી થાય, અનામત વર્ગ અને બિન અનામત વર્ગના લોકોની વચ્ચે વય મનસ્યનું વાતાવરણ સર્જાય એના માટેના એના પ્રયત્નો હતા, પરંતુ એ પ્રયત્નોમાં સફળ ન થાય એટલા માટે જ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલનની વાત હતી. અને લોકોને હું શાંતિ રાખવા કે પાટીદાર સમાજના અમારા સૌ યુવાનોને શાંતિ રાખવા માટેની અપીલ પણ કરું છું. બિલકુલ લલિતભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ઝી 24 કલાક સાથે વાતચીત કરવા બદલ. તો કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લલિત વસોયા, તેઓનું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે સરકાર જે માર્ગે અત્યારે ચાલી રહી છે તે એક્શનનું રિએક્શન આ પ્રકારનું જ હોઈ શકે. જોકે તેઓએ શાંતિની પણ અપીલ કરી છે. તેઓનું કહેવું છે કે વાટાઘાટોથી જો નિવેડો, બેઠકથી જો નિવેડો આવી શકે તો પછી હિંસા ભડકાવી ન જોઈએ. સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક છે કે પછી આજે જે ધરપકડનો દોર કરવામાં આવ્યો હતો તેનું આ રિએક્શન છે, તે મામલો ખૂબ તૂલ પકડી રહ્યો છે. ફોનલાઈન પર હાર્દિક પટેલ જોડાઈ ગયા છે. હાર્દિક, સુરતમાં આજે બીઆરટીએસ બસ સળગાવવામાં આવી, ટાયરો સળગાવવામાં આવ્યા. એક આશંકા એવી છે કે આપની ધરપકડ અથવા તો અલ્પેશ કથિરિયાની જે ધરપકડ થઈ છે તે જ મામલે અત્યારે સુરત ભડકી રહ્યું છે. શું કહેશો? તમે ભડકી રહ્યું બેન એવું ન હોય. ભડકી રહ્યું પહેલી વાત કે અમે લોકોએ પહેલા પણ કહ્યું છે કે શાંતિ જાળવવી ગુજરાતના દરેક લોકોની પ્રથમ જવાબદારી છે. બીજી વાત કે સવારથી ખોટી રીતે ધરપકડો કરવામાં આવી છે. 2 વર્ષ જૂના કેસમાં અલ્પેશ કથિરિયાની તત્કાલીન અત્યારે ધરપકડ કરવામાં આવી. અમને લોકોને ગેરકાયદેસર રીતે સવારથી ધરપકડ કરીને 10 કલાક ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં રાખવામાં આવી. અત્યારે સુરતની અંદર આપ નથી જાણતા પણ આપને કહું કે 56 લોકોને હજીરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર સવારથી લઈને અત્યાર સુધી ગેરકાયદેસર રીતે એક રૂમની અંદર પૂરી રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે આ એક હકીકત એ છે કે અસામાજિક તત્વોએ જે કામ કર્યું છે એને કોઈ હાર્દિક, જે ધરપકડ કરવામાં આવી છે એ બદલાની શરૂઆત છે આ? મેં હું એ જ તમને કહું છું ને કે તમે ખોટી રીતે લઈ રહ્યા છો. અમે કહીએ છીએ કે અમારી ધરપકડ થઈ હતી, અમે શાંતિની હાર્દિક, આજે પાસના નેતા નિખિલ સવાણીએ જ કહ્યું હતું કે જો આજે હાર્દિક નહીં છૂટે તો પછી 25મી ઓગસ્ટ 2015 જે થયું હતું એ જ ફરીવાર થશે. હાર્દિક પટેલનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. ફરી એકવાર આપણે સંપર્ક કરવાનો હાર્દિક સાથે પ્રયત્ન કરીશું. સીધા દ્રશ્યો સુરતથી અમે તમને બતાવી રહ્યા છે જ્યાં બીઆરટીએસ બસ સળગાવવામાં આવી છે આજે.
હાર્દિક પટેલે કહ્યું છે કે જે આજે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી તે ધરપકડ ખોટી રીતે કરવામાં આવી હતી. એક તરફ હાર્દિક પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વાતમાં સ્પષ્ટતા નથી કરી રહ્યા. બીજી તરફ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સાથે જ ભાજપના નેતા તમામ પોતપોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે. એટલે એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે આજે જે પણ ધરપકડનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, હાર્દિક પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી, ત્યારબાદ જો કે તેને જામીન પર છુટકારો પણ મળી ગયો છે. જો કે અલ્પેશ કથિરિયાની ધરપકડ બાદ આખો મામલો તૂલ પકડી રહ્યો છે. સુરતમાં આજે જે પાટીદાર એરિયા છે, આ પાટીદાર એરિયામાં જ સવારમાં બપોરે પણ પોલીસ પર પથ્થરમારો થયો હતો અને ત્યારબાદ જે આ તમામ રોડ રસ્તાઓ પર બીઆરટીએસ બસો ચાલતી છે, 3 થી 4 બસોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. એક બસમાં આગ ચાંપી દેવામાં આવી છે, બસના ટાયરો સળગાવવામાં આવ્યા છે. આ મામલાને લઈને હવે વધારે આ મામલો આખો ગંભીર બનતો જઈ રહ્યો છે. આપ જોઈ શકો છો 3 દ્રશ્યો જ્યાં બીઆરટીએસ બસમાં જે તોડફોડ કરવામાં આવી છે તેના, એક તરફ ટાયર સળગાવવામાં આવ્યા છે તેના, અને બસમાં આગ ચંપી કરવામાં આવી છે એના. કુમાર કાનાણી ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે, તેઓ સાથે સીધા વાત કરીએ. કુમારજી, જે પ્રકારે અત્યારે સુરતમાં બસ સળગાવવામાં આવી, બીઆરટીએસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી, ટાયર સળગાવવામાં આવ્યા, આ તમામ જે ઘટના બનવા જઈ રહી છે કે બનતી આવી છે તેને આપ પહેલા તો કઈ રીતે જુઓ છો? પ્રતિક્રિયા જાણીએ. આજે આખો દિવસના કાર્યક્રમની અંદર જે કઈ પાસ દ્વારા હાર્દિક પટેલની ધરપકડના વિરોધમાં જે કઈ દેખાવો કરવામાં આવ્યા, આજે દિવસ દરમિયાન સુરતની હીરા બજાર, મિની બજાર, વરાછા રોડ પર જે કઈ એના ધરણાના કાર્યક્રમ અને એ લોકોની ધરપકડ થયા પછી એની સાથે જે કોંગ્રેસે સહભાગી થઈને અને જે કામ કર્યું છે, આખો દિવસ લોકોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસો થયા છે પણ લોકો એની સાથે જોડાયા નથી. ને એટલા માટે આ રાત્રિનો અંધારાનો સમયનો લાભ લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા અને એમાં સાથે અસામાજિક તત્વો ભળીને જે કઈ તોડફોડ કરી છે એ બરાબર બિલકુલ યોગ્ય નથી. અને સુરતની જનતાને કુમારજી, એક તરફ હાર્દિકનું પણ એવું કહેવું છે, એક તરફ કોંગ્રેસના નેતાનું પણ એવું કહેવું છે કે સરકાર ખોટી રીતે આ ધરપકડનો દોર ચલાવી રહી છે, પોલીસ ખોટી રીતે આ લોકો પર મનમાની કરી રહી છે, એટલા માટે આ ઘટનાઓ ઘટી રહી છે. એટલે પોલીસ જે કઈ કાર્યવાહી કરે છે એ પોલીસ કાર્યવાહીની વિરુદ્ધમાં શું તોફાન કરી શકાય, શું પ્રોપર્ટી નુકસાન કરી શકાય, શું આગજની કરી શકાય, આવું કરી શકાય? આંદોલન તો અમે બી કર્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ આંદોલન કર્યા છે, અમે ક્યારેય તોડફોડ નથી. સવાલ માત્ર એ નથી, એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે સરકારની મિલકતો તોડી સુરત શહેરમાં અશાંતિ ઉભી કરીને શું હાંસલ કરવા માંગે છે પાસ અને કોંગ્રેસ? બિલકુલ ખોટી વાત છે. એ લોકોએ ધરણા કર્યા છે, લોકોએ પથ્થરમારો કર્યો છે, આખો દિવસનો ઘટનાક્રમ લોકોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. લોકો નથી જોડાયા, લોકો સહકાર નથી આપ્યો, એટલા માટે અંધારાનો લાભ લઈને આ મિલકતોની તોડફોડ કરવાનો પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, અશાંતિ ઉભી કરવાના પ્રયાસો થઈ ગયા. કોઈ આંદોલન કરવું એનો મતલબ એવો નથી કે આગજની કરવી, તોફાનો કરવા, સુરત શહેરની જનતાને બાનમાં લેવી, આ વાત વ્યાજબી ને યોગ્ય નથી. બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે. તો સુરતના ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણી, ચોક્કસપણે તેઓનું કહેવું છે કે ધરણા અને આંદોલન કરવા જોઈએ, પરંતુ જાહેર મિલકતને આ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડવું એ બિલકુલ યોગ્ય છે અને આ પ્રકારની હિંસા ભડકાવી, કાયદો વ્યવસ્થા હાથમાં લેવી એ બિલકુલ અયોગ્ય છે અને તેના કારણે પોલીસની કાર્યવાહી ચોક્કસપણે થવી જોઈએ. હાલ તો સુરતમાં બીઆરટીએસ બસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. અજાણ્યા શખ્સોએ સુરતમાં આતંક મચાવ્યો હોવાના હાલ તો સમાચાર છે. જોકે હાલ આ વાત પર પુષ્ટિ નથી થઈ શકી કે આ જે આગ લગાવવામાં આવી છે, જે બસોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે, કોના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ આખો દિવસ દરમિયાન જે આજે હાર્દિકની ધરપકડ થઈ, અલ્પેશ કથિરિયાની સાંજે ધરપકડ થઈ, તે જ મામલો શું તૂલ પકડી રહ્યો છે કે કેમ, તે અત્યારે ચર્ચાનો વિષય છે. કે તમામ લોકો કહી રહ્યા છે કે આ જે એરિયા છે એ એરિયા એ પાટીદારોનો એરિયા છે. બપોરે પણ જ્યારે મીડિયા સાથે પાટીદાર નેતાઓએ વાત કરી હતી, પાસના નેતાઓએ વાત કરી હતી, ત્યારે તેઓનું કહેવું હતું કે જો આ ધરપકડ હાર્દિકની જે કરવામાં આવી છે તેને છુટકારો નહીં થાય, હાર્દિક સહિતના જે 9 લોકોની સામે ગુનો નોંધાયો છે તે મામલે કોઈ પગલાં નહીં લેવાય, તો પછી આગામી દિવસોમાં પણ 25મી ઓગસ્ટ 2015માં જે થયું હતું તેના વાળી થશે. શું આજ તેની શરૂઆત છે કે કેમ? અને જાહેર મિલકતોને નુકસાન પહોંચાડીને શું પોતાની માંગો પૂર્ણ
કરી શકાય ખરી જેવા સવાલો અત્યારે ઊભા થઈ રહ્યા છે. ઝી 24 કલાક સતત શાંતિની અપીલ કરી રહ્યું છે. ઝી 24 કલાક સતત કહી રહ્યું છે કે તમામ લોકોએ શાંતિ જાળવવી જોઈએ, કાયદો વ્યવસ્થા ન કથળે તેના માટેની પણ ખાસ સ્વેચ્છાએ તકેદારી રાખવી જોઈએ. હાલ તો સુરતથી આપ જોઈ શકો છો, જે BRTS બસમાં આગ લાગી હતી, ફાયરની ટીમ પહોંચી ગઈ છે ત્યાં આગને ઓલવવા માટે. પાણીનો મારો ચલાવીને આગ ઓલવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જોકે આક્ષેપો પ્રતિ આક્ષેપો તમામ બાજુથી ચાલી રહ્યા છે. પોલીસ ઘટના સ્થળ પર છે. આખો એરિયા અત્યારે જે છે ત્યાં પોલીસ ઉતારી દેવામાં આવી છે. ન ફક્ત આ પરંતુ એવા સંવેદનશીલ એરિયા જ્યાં વધુ પરિસ્થિતિ ન કથળે તેના માટેની પણ તકેદારી લેવામાં આવી રહી છે. તેજસ મોદી અમારા સંવાદદાતા જોડાયેલા છે, તેઓ સાથે વાત કરીએ. તેજસ, અત્યારે ત્યાં શું પરિસ્થિતિ છે? કઈ વાતચીત થઈ છે? પોલીસ દ્વારા કઈ માહિતી સામે આવી છે ખરી? પોલીસ આ સંદર્ભે અત્યારે કોઈ માહિતી નથી આપી રહી, પરંતુ જે બસમાં આગ લગાવવામાં આવી હતી ત્યાં ફાયરની ટીમ અત્યારે પહોંચી ગઈ છે અને ફાયરની ટીમે જે બસમાં આગ લાગી હતી તે આગને બુઝાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે. આપ જોઈ શકો છો, ફાયરની ટીમ પહોંચી છે અને ફાયરના અધિકારીઓ દ્વારા, કર્મચારીઓ દ્વારા બસમાં જે આગ લાગી હતી તેને બુઝાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સદનસીબે આખી ઘટનાની અંદર કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ, કારણ કે બસ ખાલી હતી, બસ ડેપોમાં હતી અને તેને સેફ સાઇડ પર લઈ જવામાં આવી હતી. ત્યારે જ આ ઘટના બની હતી. કેટલાક લોકોએ બસની અંદર પહેલાં તોડફોડ કરી હતી, ત્યારબાદ બસને આગને હવાલે કરી હતી. 2 બસોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે હાલ પોલીસ કંઈ પણ કહેવા તૈયાર નથી, પણ એટલું જરૂર કહી રહી છે ઓફ ધ રેકોર્ડ કે અમે તમામ સુરક્ષાના જે પ્રબંધ છે તે કર્યા છે. તમામ વિસ્તારોની અંદર જે ખાસ પાટીદાર વિસ્તાર છે, જ્યાં આગળ આ ઘટનાઓ બની શકે છે, સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે, ત્યાં આગળ પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે અને રાઉન્ડ ધ ક્લોક પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ જે પ્રકારે બસને અત્યારે ટાર્ગેટ કરવામાં આવી છે, બસમાં આગ લગાવવામાં આવી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક શાંતિની જે માહોલ છે તેને દોહડવાનો પ્રયાસ કેટલાક લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ સંદર્ભે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ હોઈ શકે છે, પરંતુ હકીકત એ છે કે જે પબ્લિક પ્રોપર્ટી છે, જે દેશની સંપત્તિ છે, જે લોકોના ટેક્સના પૈસે બસમાં ખરીદવામાં આવી હોય, ક્યાં તો પછી BRTSના ડેપો બનાવવામાં આવ્યો હોય, આ તમામને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને સીધી સીધે કહી શકાય કે પબ્લિક પ્રોપર્ટીને નુકસાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભૂતકાળમાં પણ સંજીવની આ ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ નેતાની ધરપકડ કરવામાં આવતી હોય છે, કોઈ પણ નેતાની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય, ત્યારે આ જ પ્રકારે તોડફોડ કરવામાં આવતી હોય છે, આ જ પ્રકારે બસોમાં આગ લગાવવામાં આવતી હોય છે. BRTS બસ હોય કે પછી ST નિગમની બસ હોય, સીધી બસોને અને ખાસ કરીને જે BRTSના જે ડેપો છે તેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. દેખો છો, અત્યારે મહાનગરપાલિકાની જે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ છે તે અત્યારે પહોંચી છે અને આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અત્યારે દ્રશ્યોમાં આપણે દેખાઈ રહ્યું છે સંજીવની કે જે BRTS બસમાં આગ લાગી હતી તેને બુઝાવવાની કામગીરી ફાયરની ટીમ કરી છે. 2 ફાયર બ્રિગેડ આવ્યા છે, ફાયરની ટીમ આવી છે એ ગાડી અને અત્યારે આગને કાબૂમાં લઈ રહી છે. હાલ આગની અંદર જે બાકી બસ બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી તે બસને આગની અંદર જે બસ આખી બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી તેને અત્યારે કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ અત્યારે ફાયરની ટીમ કરી રહી છે. સંજીવની. બિલકુલ તેજસ, આપ હોલ્ડ પર જ રહેશો. સુરતના CP જોડાઈ ગયા છે સતીશ શર્મા, તેઓ સાથે વાત કરીએ. સતીશજી, સૌથી પહેલા તો આપનું સ્વાગત. સતીશજી, શું ચાલી રહ્યું છે સુરતમાં? અત્યારે શું કાર્યવાહી ચાલી રહી છે? સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા જાણીએ તરફથી. સુરતમાં સુરત શહેરમાં જે કંઈ ઘટનાક્રમ આજે બન્યો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયેલો હતો. અમારા સિનિયર અધિકારીઓ પણ વરાછા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. પરંતુ એક બસ જે ડ્રાઈવર ડિપો તરફ લઈ જઈ રહ્યો હતો એ કોઈ મેઇન રૂટથી થોડી અલગ હતી અને એ જગ્યા ઉપર કોઈ માણસોએ એમને જે છે ડ્રાઈવરને ઉતારીને એમાં આગ ચંપી કરવામાં આવી છે. 1-2 બસો ઉપર બસોના કાચ પણ તોડ્યા છે, પણ પરિસ્થિતિ બીજી રીતે નિયંત્રણમાં છે અને જે કોઈ આવા કૃત્યમાં સંડોવાયેલા હશે એમના વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અત્યારે હું તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે શાંતિ જાળવવામાં પોલીસની મદદ કરે અને કાયદો હાથમાં નહીં લે. જે પણ લોકો કાયદો હાથમાં લેશે એના વિરુદ્ધ સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સતીશજી, કોના દ્વારા આ આખી ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે તે દિશામાં કઈ માહિતી મળી છે ખરી?
અત્યાર સુધી કંઈ નક્કી માહિતી નથી, પણ લગભગ એવું લાગે છે કે જે ધરપકડ કરવામાં આવી છે અમદાવાદમાં એના પ્રત્યાઘાત રૂપે આ બનાવ બન્યા છે, તો પાસના કાર્યક્રમો સંડોવાયેલો હોવાની શક્યતા વધારે છે. બિલકુલ. સતીશજી, વરાછા સિવાય, સુરતના વરાછા સિવાય બીજા એવા કયા કયા એરિયાઓ છે જેમાં પાટીદારો વધારે રહે છે, અથવા તો પછી સંવેદનશીલ એરિયાઓ છે જેમાં આવી પ્રકારની ફરી એકવાર ઘટના ઘટે તેવા એંધાણ છે, અને ક્યાં ક્યાં પોલીસ બંદોબસ્ત છે અત્યારે? સમગ્ર સુરત સમગ્ર વરાછા વિસ્તારમાં બંદોબસ્ત જે છે લગાયેલો છે, અને વરાછા સિવાય એક વિસ્તાર મોટા વરાછા છે, ત્યાં પણ પાટીદારોની વસ્તી છે, પણ ત્યાં બિલકુલ શાંતિ છે. અને વરાછાનું પણ એક સરથાણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર છે, એમાં જ ઘણી બધી આ બધી 2-3 ઘટનાઓ બની છે. એમાં આગ ચંપીની ફક્ત એક ઘટના છે, 2 બસો ઉપર કાચ તોડવા માટે કાચ તોડ્યા છે, અને બાકી એક જગ્યા ઉપર રોડ ઉપર ટાયર સળગાવવાનો બનાવ બન્યો છે. ત્યાં પોલીસ દરેક જગ્યા ઉપર પહોંચી ગઈ છે અને અમારો બંદોબસ્ત ચાલુ છે. સતીશજી, એક છેલ્લો સવાલ. પોલીસ જ્યારે પોતાની કાર્યવાહી ચલાવી રહી છે અથવા તપાસ આગળ વધારી રહી છે, ત્યારે આ જે ઘટના જે સમયે બની છે તેના કોઈ પ્રત્યક્ષદર્શીઓ સાથે પોલીસની વાતચીત થઈ છે ખરી? એવા કોઈ પુરાવા? નહીં, એ બધું તપાસનો વિષય છે. અમે તપાસ કરીને ઝડપી રીતે જે છે જે આમાં સંડોવાયેલા છે એમની ધરપકડ કરશું. બિલકુલ. ખૂબ ખૂબ આભાર સતીશજી અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે. તો સુરતના પોલીસ કમિશનર સતીશ શર્મા કે જેઓએ જણાવ્યું હતું કે ચોક્કસપણે તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે, કાયદો હાથમાં લેનારા સામે કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. પાસના કાર્યકરોની સંડોવણી હોવાની વાત તેઓએ અત્યારે કહી છે, પરંતુ જે તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે, ઊંડાણભરી તપાસ તેઓ કરી રહ્યા છે, અને જે કંઈ આમાં બહાર આવશે તેની વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પરિસ્થિતિ હાલ નિયંત્રણમાં છે, પરંતુ જે સંવેદનશીલ એરિયા છે, જે વિસ્તાર છે, ત્યાં પોલીસ બંદોબસ્ત ચુસ્તપણે ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. પાસના કાર્યકરોની સંડોવણી હોવાની આશંકા પોલીસ કમિશનર સતીશ વર્માએ અત્યારે તો સેવી છે. જો કે લોકોને તેની સાથે સાથે શાંતિ જાળવવા માટે પણ અપીલ કરી છે. સુરતની સ્થિતિ અંગે તેઓએ આખી વાતચીત કરી છે. સતીશ શર્મા, સુરત પોલીસ કમિશનર, તેઓને કહ્યું છે કે સુરતના જે વિસ્તારો છે, સંવેદનશીલ વિસ્તારો, ત્યાં પણ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. અન્ય વિસ્તારોમાં તો શાંતિ છે જ, પરંતુ જે વિસ્તારોમાં આ પ્રકારની હિંસા અથવા તો પછી વાતાવરણ ડહોળાય તેવી શક્યતા છે, તે તમામ વિસ્તારોને લઈને પોલીસનો બંદોબસ્ત અત્યારે ચુસ્ત રાખી દેવામાં આવ્યો છે. પરિસ્થિતિ અત્યારે નિયંત્રણમાં છે, પરંતુ વધુ ન બગડે તેના માટેની પણ તકેદારી સુરત પોલીસ રાખી રહી છે. લોકોને શાંતિ જાળવવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક પણ સતત તમામ લોકોને શાંતિ જાળવવા માટે અપીલ કરી રહ્યું છે. તો સુરતમાં બીઆરટીએસ બસને આગ લગાડી દેવામાં આવી છે. સૌથી પહેલા તો 2 થી 3 બીઆરટીએસ બસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી, તેના કાચ તોડફોડ કર્યા. ત્યારબાદ બસના ટાયરો પણ સળગાવવામાં આવ્યા અને એક બીઆરટીએસ બસને આગ ચાંપી દેવામાં આવી છે. આ પ્રકારની જાહેર મિલકતને નુકસાન પહોંચાડીને શું પોતાની માંગણીઓ સંતોષાવાની છે કે કેમ, તે સવાલ સ્વેચ્છાએ થવો જોઈએ. સતીશ શર્માનું કહેવું છે કે તેઓના સિનિયર અધિકારીઓ છે તે પેટ્રોલિંગમાં અત્યારે ઉતરી ગયા છે. તમામ જગ્યાએ અત્યારે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. જો કે જે લોકોએ આ કાયદો હાથમાં લીધો છે અથવા તો જે લોકો આ ગુનામાં સંડોવાયેલા છે, તેમની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. પુણા વિસ્તારમાં બસને આગ લગાવી દેવામાં આવી છે. વરાછા જે વિસ્તાર છે, આ વરાછા વિસ્તારમાં અત્યારે પોલીસનો બંદોબસ્ત ચુસ્તપણે ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. આ બસમાં જે આગ લાગી છે ત્યારબાદ ઘટના સ્થળ પર પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. જોકે અત્યારે તો ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે તે મુજબ આજે હાર્દિક પટેલ, કલ્પેશ કથિરિયા સહિતના જે પાસના આગેવાનો છે તેઓની જે ધરપકડ કરવામાં આવી, તેને લઈને જ અત્યારે તો આ આખો મામલો તૂલ પકડી રહ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હાર્દિક એક તરફ સરકાર અને પોલીસ પર આક્ષેપો કરી રહ્યો છે, તો પોલીસ તેની કાર્યવાહી ઝીણવટભરી કરી રહી છે. ફરી એકવાર તેજસ સાથે જોડાયા છે. તેજસ, પોલીસ કમિશનર સુરતનું તો સ્પષ્ટપણે કહેવું છે કે જે લોકો હશે, જે લોકો આ કાયદા હાથમાં લેનાર હશે, તે લોકોને છોડવામાં નહીં આવે. તપાસ પણ ઝીણવટભરી ચાલી રહી છે. તેજસ, કઈ દિશામાં અત્યારે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે? પોલીસના કયા કયા અધિકારીઓ અત્યારે પેટ્રોલિંગમાં છે અને પરિસ્થિતિ અત્યારે ત્યાં શું છે? શું નિયંત્રણમાં આવી ગઈ છે ખરી પોલીસના કહેવા મુજબ? પોલીસ ભલે દાવો કરતી હોય કે નિયંત્રણમાં આવી ગઈ છે, પરંતુ આ જે વિસ્તાર છે તેમાં ભૂતકાળનો અનુભવ એવો કહે છે કે મોડી રાતે છમકલાઓ થતા હોય છે, આ પ્રકારે આગજનની ઘટના બનતી હોય છે. સુરત શહેરના જે તમામ સિનિયર અધિકારીઓ છે, જોઈન્ટ સીપી
એડિશનલ સીપી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચની બધી ટીમો, એસઓજી પીસીબીની તમામ ટીમો અત્યારે વરાછા, કાપોદ્રા, સરથાણા, પૂના, મોટા વરાછા તમામ વિસ્તારોમાં અત્યારે પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. આપ જોઈ શકો છો અત્યારે જે બસ છે જેમાં આગ લગાવવામાં આવી હતી તેને બુઝાવવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર વિસ્તારની અંદર અત્યારે પેટ્રોલિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને પેટ્રોલિંગની સાથે સાથે ખાસ કરીને જે રીતે આખી ઘટનાની અંદર સોશિયલ મીડિયામાં મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો તે દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કારણ કે જે પ્રકારે સમગ્ર દિવસભર ઘટનાક્રમ રહ્યો, હાર્દિક પટેલ અને તમામ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી, ત્યારબાદ સાંજે તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા, પરંતુ અલ્પેશ કથિરિયા કે જે સુરતના રહેવાસી છે અને સુરતમાં ગબ્બરના નામથી તેઓ જાણીતા છે, તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ કરવાનું કારણ એ હતું કે જે રાતદ્રોહનો ગુનો અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દાખલ કર્યો હતો તેમાં તે વોન્ટેડ હતા, તેમની ધરપકડ કરવાની બાકી હતી અને તેથી તેમની આજે સાંજે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અને તેથી જ સુરતના જે પાટીદારો છે તે નારાજ છે તેવું સ્પષ્ટપણે અત્યારે તેઓ મેસેજ લખીને કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમાં સ્પષ્ટપણે લખવામાં આવ્યું છે કે જો અલ્પેશ કથિરિયાને છોડવામાં નહીં આવે તો 25મી ઓગસ્ટે જે ઘટના ભૂતકાળમાં બની હતી 4 વર્ષ પહેલાં તેવી જ ઘટના ફરીથી બની શકે છે. જે પ્રકારે જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડની અંદર હોબાળો થયો હતો અને ત્યારબાદ સમગ્ર રાજ્યની અંદર અફરાતફરીનો માહોલ હતો તેવી જ કંઈ ઘટનાના અપડેટ્સ આપ્યા હતા. એટલે સોશિયલ મીડિયાની અંદર જે લોકોએ મેસેજ વાયરલ કર્યા છે, જે લોકોએ ચીમકી આપી છે, તે તમામ લોકોની ઉપર અત્યારે જે સાયબર ક્રાઇમની જે ટીમ છે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તે નજર રાખી રહી છે. આ ઉપરાંત એક સીસીટીવીનું ખૂબ મોટું સુરત પોલીસનું નેટવર્ક છે. તો સીસીટીવી કેમેરાની અંદર તમામ જે દ્રશ્યો છે, તમામ ઘટનાઓ છે જ્યાં આગળ આ પ્રકારે ટોળાઓએ તોડફોડ કરી હોઈ શકે છે અથવા તો નુકસાન પહોંચ્યું છે. આગજની ઘટના બની છે, બસોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે, બીઆરટીએસ બસના જે ડેપો છે ત્યાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. આ તમામ દિશાઓની અંદર કોણ હોઈ શકે છે તે દિશામાં પોલીસ અત્યારે તપાસ કરી રહી છે અને તપાસનું કેન્દ્ર આ તમામ વિસ્તારો છે. શંકા જે રીતે પોલીસ કમિશનરે પણ વ્યક્ત કરી હતી કે સંભવતઃ આ વિસ્તારોની અંદર જે પ્રકારે તોડફોડ કરવામાં આવી છે, આગજની કરવામાં આવી છે, તેમાં પાટીદાર સાથે સંકળાયેલા અથવા પાટીદાર અનામત આંદોલન સાથે સંકળાયેલા લોકો હોઈ શકે છે અને તેથી જ અત્યારે આ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. તમામ સિનિયર અધિકારીઓ, તમામ જે પોલીસ કર્મચારીઓ છે તેમને ઓર્ડર 24 કલાક ડ્યુટી પર રહેવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. આપણી સાથે ફાયરના અધિકારી છે, એમની સાથે વાત કરી અને જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ કે શું ઘટના બની હતી અને કયા પ્રકારે આખી જે બસની ઘટના, બસમાં આગ લગાવવાની ઘટના બની છે એમાં તમને શું કામગીરી કરી છે. આપણી સાથે ફાયર ઓફિસર જોડાયા છે અને ફાયરના અધિકારી સાથે આપણે વાત કરી છે. એમનો અત્યારે એક ફોન ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ જે પ્રકારે બસની અંદર આગ લગાવવામાં આવી છે, અધિકારીઓની ટીમો પણ પહોંચી રહી છે અને અત્યારે જોઈ શકો છો રાઉન્ડ ધ ક્લોક પેટ્રોલિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સિનિયર અધિકારીઓનો ગાડીનો કાફલો અત્યારે ચારે તરફ આપણે દેખાઈ રહ્યો છે. અત્યારે આપ જોઈ શકો છો એક મોટો કોન્વે જઈ રહ્યો છે જેમાં એડિશનલ સીપી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, તેજસ આપની પાસે ફરીથી આવીશું અને માહિતી મેળવીશું. હાલમાં અમારી સાથે દિનેશ બાંધણીયા જોડાઈ ગયા છે. દિનેશભાઈ, જે રીતે આ સુરતમાં ઘટના ઘટી છે, બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપમાં તોડફોડ કરવામાં આવી, ત્યારબાદ બસમાં આગચંપી કરવામાં આવી, આજે મેસેજ વાયરલ થયા ત્યારબાદ સુરતમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ ઘટે છે, આપ શું કહેશો આ બાબતે? જો આ જે ઘટનાઓ થઈ છે તે સામાજિક તત્વોનો કોઈ મલિન ઈરાદો સામે આવ્યો છે. પાટીદાર સમાજ આજે શાંતિપ્રિય સમાજ છે અને આજે અલ્પેશ કથિરિયાથી માંડીને જે કંઈ ધરપકડ થઈ છે તેને લઈને પાટીદાર સમાજનો આક્રોશ જરૂર હોઈ શકે, પરંતુ અમે સમાજને એક શાંતિની અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે શાંતિ જાળવવી અને જે અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે કંઈ કાર્યવાહી સમાજના સરકારના મિલકતોને આગ લગાડવાના જે પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે તેમાં સહકાર ના આપે અને ફક્ત શાંતિ જાળવે, પાટીદાર સમાજની અસ્મિતાને આંચ ના આવે એવા માટેથી પાટીદાર સમાજના દરેક યુવાનોને અમે વિનંતી કરીએ છીએ. અલ્પેશ કથિરિયાની જે ધરપકડ થઈ છે તેને લઈને અમે કાયદાકીય કાર્યવાહી આગળ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એટલા માટેથી પાટીદાર સમાજના તમામ યુવાનો અને તમામ વડીલોને વિનંતી કરીએ છીએ કે શાંતિ જાળવી રાખે. જી એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે અલ્પેશભાઈની ધરપકડના સમાચાર વહેતા થયા, સોશિયલ મીડિયામાં એ સમાચાર વહેતા કર્યા અને ત્યારબાદ આ પ્રકારનો સિલસિલો ચાલુ થયો છે. જો આ આગચંપીના જે બનાવો બન્યા છે તેમાં પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિને કોઈ લેવા દેવા નથી. પાટીદાર સમાજના નહીં, આ અસામાજિક તત્વોનું કામકાજ છે અને પાટીદાર સમાજનો રોષ જરૂરથી છે, પરંતુ આ રીતે રોષનો સામનો કરવા માટે પાટીદાર સમાજ ક્યારે આવું ના કરે. એટલા માટેથી કોઈ અસામાજિક તત્વો દ્વારા લાભ લેવાઈ રહ્યો છે અને અમે સમાજના તમામ આગેવાનોને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમામ લોકો શાંતિ જાળવી રાખે અને આપણે કાયદાકીય પ્રક્રિયામાંથી પાસ થઈશું. જે બિલકુલ લોકો શાંતિ જાળવી રાખે, પણ આ પહેલા પણ જ્યારે પણ આંદોલનની ઘટના બની છે, પાટીદાર આંદોલનની, ત્યારે સુરતમાં આગચંપી થઈ છે.
જે ભૂતકાળ બન્યો છે એને લઈને આ વાતને જોડવાની જરૂર એટલા માટે નથી, કારણ કે જે અસામાજિક તત્વો દ્વારા લાભ લેવાતા હોય છે, સરકારે આની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ અને કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવાનું કામ સરકારનું અને તંત્રનું છે. જી એટલે આપને એવું લાગે છે કે આ માત્ર અસામાજિક તત્વોએ કર્યું છે, પાસના કોઈ પણ લોકોએ નથી કર્યું? ના, પાટીદાર સમાજના લોકો ક્યારેય પણ હિંસામાં માનતા નથી અને હિંસા ક્યારેય કરતા પણ નથી. જી આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો જે રીતે દિનેશભાઈ અમારી સાથે જોડાયા હતા અને તેમણે કીધું કે અસામાજિક તત્વો એ આ પ્રકારની આ ઘટનાઓને અંજામ આપ્યો છે. BRTS બસ સ્ટેન્ડમાં તોડફોડ હોય કે પછી ટાયર સળગાવ્યા હોય કે પછી બસમાં આગ ચંપીની જે ઘટના થઈ છે સુરતમાં, તેમાં અસામાજિક તત્વોનો હાથ છે તેવું દિનેશ બાંભણિયાએ કીધું હતું. અને મહત્વની વાત છે કે જ્યારે મેસેજ વાયરલ થયા અલ્પેશભાઈના અને તેમની ધરપકડના અને ત્યારબાદ આ પ્રકારની ઘટનાઓને સુરતમાં અંજામ આપવામાં આવ્યો છે, તો મહત્વની વાત છે કે શાંતિ જાળવી રાખવા માટે ઝી 24 કલાક સતત કહી રહ્યું છે લોકોને આ બાબતે શાંતિ જાળવી રાખે, કારણ કે જે રીતે આ પ્રકારના જે તોફાનો હોય છે તેમાં કશું જ મળતું નથી અને જાહેર જે પ્રોપર્ટી હોય છે તેને નુકસાન પહોંચાડીને કોઈને ફાયદો નહીં પણ નુકસાન થતું હોય છે. તો આ પ્રકારે જે રીતે દરેક વખતે આંદોલન વખતે બસો બાળવામાં આવે કે તોડફોડ કરવામાં આવે તેમાં લોકોનું પોતાના પૈસાનું જ નુકસાન થતું હોય છે, કારણ કે સરકારી પ્રોપર્ટી એ લોકો દ્વારા જ બનતી હોય છે, એટલે તેને નુકસાન ન પહોંચાડવું જોઈએ. અમારી સાથે કોંગ્રેસના જયરાજસિંહ પરમાર જોડાઈ ગયા છે. જયરાજસિંહ, જે રીતે સુરતમાં અત્યારે બસો બાળવામાં આવી રહી છે, એક બસ બાળવામાં આવી, BRTS સ્ટેન્ડમાં તોડફોડ કરવામાં આવી, આપનું શું કહેવું છે આ બાબતે? જે રીતે આ તોડફોડ કરીને રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને નુકસાન કરવામાં આવે છે તે યોગ્ય નથી, પણ સામાન્ય રીતે જ્યારે હોય છે કે કોઈ પણ ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે એની એક્શનની સામે રિએક્શન આવતું હોય છે. એટલે ઘણી વખત એવું થાય છે કે જે લોકો સામાન્ય રીતે આંદોલન કરતા હોય અથવા આંદોલિત હોય જે પ્રજા, એની સાથે બીજા પણ કેટલાક લોકો જોડાઈ જતા હોય છે. એટલે એમાંથી તમારે જુદા તારવવા આગ્રહો છે, પણ સામાન્ય રીતે આ જે તોફાનો થઈ રહ્યા છે એ ચોક્કસ વિસ્તારોમાં જ થાય છે અને ચોક્કસ બસ હોય કે પછી એના સ્થાનો છે એને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. એટલે સામાન્ય રીતે ત્યાં ખબર જ હતી કે હાર્દિક પટેલની ધરપકડ કરવાની છે, સરકાર જાણતી હતી, સરકારને ખબર જ હતી કે ધરપકડ કરવાની છે અથવા તો થઈ છે, તો બપોરની ધરપકડ કર્યા પછી ત્યાં સરકારે કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવી જોઈએ. એક બાજુ હાર્દિક પટેલ રોકવાની વાત કરે છે, કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવાની માટે રોકે છે એવું જણાવે છે, બીજી બાજુ એમના નજરની સામે જ આવી બધી ઘટનાઓ દુર્ઘટનાઓ બનીને રાષ્ટ્રપતિનું નુકસાન થાય છે. એટલે આમાં બે વાત છે. એક તો જે લોકોએ કર્યું હોય એને સખત શબ્દોમાં વખોડી પણ કાઢું છું. કોંગ્રેસ પક્ષ કોઈ પણ હિંસામાં માનતો નથી. આ તો મહાત્મા ગાંધીની પાર્ટી છે અને હંમેશા ગાંધીજીના માર્ગે જ આંદોલન કરવા વાળા લોકો છે. પણ આમાં સામાન્ય રીતે આ આંદોલન છે એનો પ્રકાર એક જુદા પ્રકારનો છે કે ચોક્કસ પ્રકારની એક માંગણી સાથે હાર્દિક પટેલ તો એનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, પણ એની અંદર અસંખ્ય હજારો યુવાનો, હજારો લોકો જોડાયા છે, બીજા પણ બિન અનામત વાળા લોકો પણ જોડાયા છે, પાટીદાર સમાજ પણ જોડાયો છે. પણ સરવાળે સવાલ એ છે કે સરકારે હંમેશા બંદૂકની અણીએ કે પછી બૂટની એડીથી એને કચડી નાખવા માટેની જે કોશિશ કરવામાં આવે છે એ બરાબર નથી. એટલે હંમેશા વાર્તાલાપથી એનો ઉકેલ કરવો જોઈએ. એવું જરૂરી નથી કે આંદોલન કરવાવાળાની જે માંગણી હોય એ સરકાર સંતોષિત છે, બધી માંગણીઓ સંતોષાઈ જાય, પણ સામાન્ય રીતે એકમાત્ર ધરપકડ, એકમાત્ર મંજૂરીઓ નહીં આપવી, એના ઉપર દમન ગુજારવું, એના ઉપર પોલીસનો બળ પ્રયોગ કરવો, આ છેલ્લો રસ્તો હોય જ ના શકે. લોકશાહીની અંદર આ કોઈ છેલ્લો ઉપાય નથી. અને દુનિયાની અંદર કોઈ પણ મذહબી રાજ હોય કે કોઈ પણ તાનાશાહનું રાજ હોય કે કોઈ પણ સરમુખત્યારનું રાજ ક્યારેય ચાલ્યું નથી અને ચાલવાનું પણ નથી. આખી દુનિયા એક બાજુ સમાજવાદ તરફથી લોકશાહી તરફ આવી રહી છે, સામ્યવાદ તરફથી લોકશાહી તરફ આવી રહી છે, સરમુખત્યારવાદ છે, તાનાશાહ છે, ત્યાંથી લોકશાહી તરફ આવી રહી છે. તો ગુજરાત અને ખાસ કરીને દેશની જગ્યાએ જે શાસિત પાર્ટીઓ છે સત્તા ઉપર, એ કઈ વિચારધારાથી ચાલવા માંગે છે? સરકારની કોઈ આલોચના જ ન કરી શકે, સરકારની પાસે માંગણી જ ન કરી શકે, સરકાર એમના વિચારોમાં જ, સરકારના વિચારો સાથે જ દરેકે સંમત થવું, એ તો ક્યાં ન્યાય છે એ સમજી શકાતું નથી. એટલે તમે અમારી સાથે વિચારધારા સાથે સંમત હો તો તમે રાષ્ટ્રપ્રેમી, અમારા વિચારો સાથે સંમત ન હોય તો તમે રાજદ્રોહી. આ વિચારધારા એ લોકશાહી માટે ઘાતક છે અને ક્યારેય એનું સ્થાન લોકશાહીમાં હોઈ જ ના શકે. લોકોનું લોકો માટે, લોકો વડે ચાલતું રાજ્ય એ જ લોકશાહી, એની વ્યાખ્યા કરી છે. એટલે લોકશાહીમાં સૌથી અગત્યની બાબત તો એ હોય છે કે દરેક પ્રજાને
આંદોલનને સહેજ પણ અમે સમર્થન પણ કરતા નથી કે તોફાનને તો બિલકુલ નહીં, પણ એમની માંગણીઓ જે છે એ માંગણીઓ સાથે એને ચર્ચામાં બેસાડવા જોઈએ. રેન્ક એન્ડ ફાઇલમાં કોમન મિનિમમ પ્રોગ્રામ હેઠળ જેટલી માંગણીઓ સંતોષાય એટલી સંતોષાવી જોઈએ. પણ તમે માત્ર ને માત્ર ઉલ્લુ બનાવવા માટે કોશિશ કરો, એમની આંખમાં ધૂળ નાખો. એ વારંવાર એકના એક પ્રોગ્રામ તમે રીપેકેજિંગ કરી વારે ઘડીએ લોકોને પૂછશો, ક્યાંક સ્વાવલંબનના નામે તો ક્યાંક બિન અનામત આયોગના નામે જુદા જુદા રેપર પેક કરી અને તમે વારે ઘડીએ છેતરવાની નવી નવી તરકીબો લાવો છો. અને દર વખતે પ્રધાનમંત્રી અને એમના મંત્રીઓ બધા ચાઇના જઈ અને નકલી માલ સારું પેકેજિંગમાં કેવી રીતે પધરાવો પ્રજામાં એ શીખીને આવે છે અને પછી વારે ઘડીએ જેટલા આંદોલન થાય છે એમાં પધરાવી દે છે. એટલે સરવાળે આ એક્શનની સામે રિએક્શન છે. છતાં પણ જે કઈ ગુનેગાર હોય એમની સામે કડક પગલા લેવા જોઈએ, એમાં સખત નશત કરવા જોઈએ અને કોઈ પણ સંજોગોમાં બક્ષવા નહીં જોઈએ. અને પ્રજાને પણ અપીલ છે, આંદોલનકારીઓને પણ અપીલ છે કે એમને હંમેશા લોકશાહીના ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવું જોઈએ. હવે અસહકારનું આંદોલન આપો પણ જી આભાર જયરાજસિંહ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો જે રીતે જયરાજસિંહે પણ વાત કરી કે આ એક્શનનું રિએક્શન છે, પણ મહત્વની વાત છે કે અસામાજિક તત્વો પણ આમાં ફાયદો ઉઠાવી જતા હોય છે. કારણ કે જે રીતે BRTS બસમાં આગ ચાપવામાં આવી, બીજી જગ્યાએ BRTS બસ સ્ટેન્ડમાં તોડફોડ કરવામાં આવી, તો આ પ્રકારની જે ઘટનાઓ છે તે ઘણી જ નિંદનીય છે. કારણ કે આ જે જાહેર પ્રોપર્ટી છે તે આપણી પોતાની પ્રોપર્ટી છે. બીજા એક મહત્વના સમાચાર જે હાલમાં સામે આવી રહ્યા છે. ભાયાવદરમાં જિલ્લા કન્વીનર સહિત 5ની અટકાયત કરવામાં આવી છે. હાર્દિકની ધરપકડના વિરોધમાં રામધૂન બોલાવતા હતા. પાસના કન્વીનર નયન જીવાણી, રેખાબેન સિણોજિયાની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તો મહિલા પાસના કન્વીનર શીતલબેન બોરોચિયાની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે. તો અટકાયત કરાતા પાસના પોલીસ સ્ટેશને ટોળું ધસી ગયું હતું. પોલીસ સ્ટેશને 1000 લોકો ધસી જઈને રામધૂન બોલાવી હતી. જય સરદાર, જય પાટીદારના નારા પણ લગાવ્યા હતા. તો અટકાયતની જાણ થતાં જ MLA લલિત વસોયા ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ભાયાવદર, પાનેલી, કોલકીમાં વાતાવરણ ગરમાયું હતું. તો પાટીદાર દ્વારા અલ્પેશ કથિરિયાને છોડી મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ઉપવાસ આંદોલનને મંજૂરી આપવા પોલીસને આવેદન આપવામાં આવ્યું છે. તો જે રીતે અલ્પેશ કથિરિયાની ધરપકડ કરવામાં આવીને ત્યારબાદ આ એક્શનનું રિએક્શન આવી રહ્યું છે. આ વિશે વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા સત્યમ પાસેથી. સત્યમ, જે રીતે હવે અલ્પેશ કથિરિયાને છોડી મૂકવા માટે માંગ કરવામાં આવી છે તથા ઉપવાસ આંદોલનને મંજૂરી આપવા માટે પણ પોલીસને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું છે, શું વધુ માહિતી? જી સત્યમ. તો જે રીતે 1000 લોકોનું જે ટોળું છે તે પોલીસ સ્ટેશને જઈને રામધૂન બોલાવી રહ્યું છે અને તેઓની જે માંગણી છે કે પાટીદાર દ્વારા અલ્પેશ કથિરિયાને છોડી મૂકવા માટેની જે ખાસ માંગણી કરવામાં આવી છે તથા ઉપવાસ આંદોલનને મંજૂરી આપવા પોલીસને આવેદન આપવામાં આવ્યું છે. આપ આ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો, એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો જે Z24 કલાક પર આપ હાલમાં જોઈ રહ્યા છો. 1000 પાટીદારોનું જે ટોળું છે તે પોલીસ સ્ટેશને ધસી ગયું છે અને જે તે અટકાયત બાદ લોકોનું ટોળું પોલીસ સ્ટેશન ધસી ગયું છે અને રામધૂન બોલાવી રહ્યું છે. અને તેમની ખાસ કરીને જે માંગણી છે, અટકાયતની જાણ થતાં જ MLA લલિત વસોયા ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા અને ભાયાવદર, પાનેલી, કોલકીમાં વાતાવરણ જે ગરમાયું છે. પાટીદાર દ્વારા અલ્પેશ કથિરિયાને છોડી મૂકવા માટે માંગણી કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અલ્પેશ કથિરિયાની ધરપકડ બાદ આખો મામલો છે તે ગરમાયો છે. તો 1000 જેટલા લોકોએ ભેગા થઈને રામધૂન બોલાવી છે. આ વિશે વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા સત્યમ અંસોરા પાસેથી. જી સત્યમ, જણાવશું વધુ વિગત. ચોક્કસથી હાર્દિક પટેલના ધરપકડના વિરોધમાં ઠેર ઠેર અત્યારે પાસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ક્યાંક ઉગ્ર રીતે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તો ક્યાંક રામધૂન બોલાવીને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે રાજકોટ જિલ્લામાં પણ પાસના જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમના દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભાયાવદર જિલ્લા પાસ કન્વીનર સહિત જે તેમના જે પાસના કાર્યકર્તાઓ છે તેમના દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને રામધૂન આ ઘટનાના વિરોધમાં બોલાવવામાં આવી રહી હતી. તેને લઈને પાસ જિલ્લા કન્વીનર સહિત 5 જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમની હાલ અટકાયત કરવામાં આવી છે. ઘટનાને લઈને જે લલિત કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્ય છે લલિત વસોયા સહિતના જે આગેવાનો છે તે પણ હાલ ત્યાં પહોંચે છે. પોલીસ સ્ટેશને 1000 થી
વધુ લોકો દ્વારા અત્યારે એટલે કે મહિલાઓ સહિત 1000થી વધુ લોકો દ્વારા જે અટકાયત કરવામાં આવી છે તેના વિરુદ્ધમાં રામધૂન હાલ બોલાવવામાં આવી રહી છે. ઘટનાને લઈને પોલીસનો મામલો છે તે વધુ વિફળે નહીં તે માટે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ આ જ્યારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, જે રીતે સુરતમાં ઉગ્ર રીતે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે રાજકોટ જિલ્લામાં પણ આ પ્રકારે ઉગ્ર રીતે વિરોધ ન થાય અને કોઈ સરકારી પ્રોપર્ટીમાં નુકસાની ન થાય તે માટે પોલીસનો અત્યારે ઠેર ઠેર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. જી આભાર સત્યમ, માહિતી આપવા બદલ. તો જે રીતે સરકારી પ્રોપર્ટીમાં કોઈ નુકસાન ન થાય તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે, પણ 1000 જેટલા પાટીદારો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા છે અને ખાસ કરીને તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે ઉપવાસ આંદોલનને મંજૂરી આપવા માટે તેમણે આવેદનપત્ર આપ્યું. હાર્દિક પટેલે શાંતિ જાળવવા માટે અપીલ કરી છે. જે રીતે સુરતમાં ઘટના ઘટી છે, BRTS બસને આગ ચાપવામાં આવી, ટ્વીટ મારફતે શાંતિ જાળવવાની હાર્દિક પટેલે અપીલ કરી છે. હાર્દિક પટેલે લોકોને શાંતિ જાળવવા માટે અપીલ કરી છે, કારણ કે સુરતમાં જે રીતે પડઘા પડ્યા છે, ખાસ કરીને અલ્પેશ કથિરિયાના જે સમાચાર વહેતા થયા, અલ્પેશ કથિરિયાની ધરપકડને લઈને સમાચાર વહેતા થયા અને ત્યારબાદ જે રિએક્શન સુરતમાં આવ્યું છે તે માટે હવે ટ્વીટ મારફતે શાંતિ જાળવવાની હાર્દિક પટેલે અપીલ કરી છે. હાર્દિક પટેલે શાંતિ જાળવી રાખવા માટે લોકોને અપીલ કરી છે, કારણ કે જે આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો, BRTS બસને સુરતમાં આગ ચાપવામાં આવી તે પહેલા BRTS બસ સ્ટેન્ડમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી અને ખાસ કરીને જે આ ઘટનાઓ છે તે અલ્પેશ કથિરિયાની ધરપકડને લઈને અને આ જે ઘટનાઓ ત્યારબાદ બની હતી, તો હાર્દિક પટેલે શાંતિ જાળવી રાખવા માટે લોકોને હવે અપીલ કરી છે. ટ્વીટ કરીને તેણે લોકોને શાંતિ જાળવવા માટે અપીલ કરી છે. તો સુરતમાં જે રીતે આ રિએક્શન જોવા મળ્યું છે, એક્શનનું રિએક્શન જોવા મળ્યું છે અને ખાસ કરીને BRTS બસને બાળી નાખવામાં આવેલી છે. વનમાળી BRTS બસ સ્ટેન્ડમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. તો અસામાજિક તત્વો ગુજરાતી સંપત્તિને નુકસાન કરી રહ્યા છે. સૌને વિનંતી કરું છું શાંતિ જાળવો તેવી હાર્દિક પટેલે ટ્વીટ કરી છે અને વિરોધ અહિંસક હોય, હિંસાને મારું સમર્થન નથી તે વાત પણ હાર્દિક પટેલે કરી છે. તો હાલમાં જે લોકો પણ હાર્દિક પટેલનું ટ્વીટ જોઈ રહ્યા હોય, જે લોકો અસામાજિક તત્વો હોય, તે લોકોએ હિંસા ન કરવી જોઈએ. હાર્દિક પટેલ ટ્વીટ કરીને કહી રહ્યા છે કે આ પ્રકારની હિંસા ન કરો. અસામાજિક તત્વો ગુજરાતી સંપત્તિને નુકસાન કરી રહ્યા છે. સૌને વિનંતી કરું છું કે શાંતિ જાળવો તેવી ટ્વીટ હાર્દિક પટેલે કરી છે.